یونیکیڈمی میں آج کی ہماری دوا ہے جواخار۔ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، یہ مصنوعی طور سے تیار کیا ہوا جواخار ہے۔ جواخار ایک قسم کا نمک ہوتا ہے جو جو کے پودے سے حاصل ہوتا ہے، اور یہ عام طور سے جو حکمہ اور اطباء تیار کرتے ہیں اس طرح سے جو کے پورے پودے کو جلا کر اس کی راکھ سے نمک بنایا جاتا ہے، جسے جواخار کہتے ہیں۔ اسے بنانے کی ترکیب آگے بتائی جائے گی۔ انگریزی میں اسے بارلی سالٹ کہتے ہیں، سائنسی نام اس کا پوٹیشیم کاربونیٹ ہے۔ اس کا مزاج بہت تیز ہے، گرم خشک درجہ سوم۔ اس کا سب سے اہم نفع خاص جو ہے مفتت حسات ہے اور مقوی معدہ ہے۔ یہ معدے کو تقویت دیتا ہے اور پتھری کو، گردے کی پتھری، پیشاب میں بنی ہوئی پتھری کو توڑتا ہے۔ اس کے مشہور افعال جانتے ہیں۔ یہ مدر بول ہے، پیشاب بہت لاتا ہے، اور مفتت سنگ گردہ و مثانہ ہے۔ یہ دونوں اثرات جو ہے وہ ایک دوسرے سے تعلق رکھتے، ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ مشکل الفاظ یہاں دے دیے گئے ہیں۔ یہ مقوی معدہ و حازم ہے، معدے کو قوی کرتا ہے اور ہاضمہ درست کرتا ہے۔ یہ مخرج بلغم یعنی بلغم کو اخراج کرتا ہے۔ مقی ہے، قے لاتا ہے۔ مسہل ہے، اسہال اور دست پیدا کرتا ہے۔ میرے مطالعے میں موجود کچھ اہم کتابوں کی فہرست ہے۔ آئیے جانتے ہیں جواخار کے مواقع اور ترکیب استعمال۔ یہ مدر بول اور مفتت سنگ گردہ و مثانہ ہے۔ مدر بول ہونے کی وجہ سے پیشاب کی رکاوٹ یعنی احتباس بول، اور مفتت سنگ گردہ و مثانہ ہونے کی وجہ سے گردے و مثانے کی پتھری کو توڑنے اور خارج کرنے کے لیے، اور استسقاء میں، اسائٹس میں بہت کارآمد ہے۔ جواخار یرقانی مادے کو بھی پیشاب کے راستے نکال کر مختلف قسم کے یرقان میں کافی مفید ثابت ہوتی ہے۔ جگر اور تحال کے ورم کو کم کرتا ہے، سدوں کو کھولتا ہے، مفتح سدد کام کرتا ہے۔ جواخار اور مصری کو عرق صوف کے ساتھ استعمال کرنے سے خوب کثرت سے اور کھل کر پیشاب آتا ہے۔ 3 ماشا جواخار اور 6 ماشا مصری، اس کو پاؤ بھر پانی اور پاؤ بھر دودھ کی لسی بنی ہوئی اس میں کھلانے سے پیشاب کی جلن اور گرمی دور ہو جاتی ہے۔ 3 ماشا جواخار کو دہی میں ملا کر کھانے سے بھی پیشاب کی نالی کے انفیکشن، گونوریا اور مختلف قسم کے دوسرے انفیکشن دور ہوتے ہیں۔ یہ مقوی معدہ و ہاضم ہے۔ جواخار ہاضم صفوف میں شامل کیا جاتا ہے، معدے کے ضعف کو دور کرتا ہے اور ہضم غذا میں فائدہ بخشتا ہے۔ رہائی درد اور افارے پن یعنی پیٹ کے پھولنے کی چبھن کو دور کرتا ہے، ریحہ کو خارج کرتا ہے۔ ضعف ہضم کے امراض مثلا سنگ رہنی، اریٹیبل باول سنڈروم، مال ابسارپشن سنڈروم، غذائی اجزاء کے ضعف انجذاب کے مرض میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر 3 ماشا سونڈ کے صفوف میں 1.5 ماشا جواخار ملا کر نیم گرم پانی کے ساتھ کھائیں تو ریاحی تکلیف، درد اور چبھن فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ جواخار مروڑ کو بھی کم کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ لوگوں کو فوراً قے ہو جانے کی شکایت ہوتی ہے تو جواخار سے یہ شکایت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ معدے کی تیزابیت کو کم کرتا ہے۔ شہد کے ساتھ چٹانے سے صفراوی ترشی اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ مخرج بلغم ہونے کی وجہ سے بلغمی کھانسی اور ضیق النفس دمہ میں بھی جواخار کو تنہا یا دیگر ادویہ کے ساتھ نسخوں میں شامل کیا جاتا ہے۔ مقی اور مسہل ہونے کی وجہ سے بھی جواخار بلغمی امراض میں ہر طرح سے فائدہ کرتا ہے۔ کھانسی کے ذریعے اور قے و اسہال کے راستے بھی بلغم کے اخراج میں مدد ہوتی ہے۔ یہ گلے کی تکلیف کے لیے بھی اور کھانسی کے لیے جواخار جانا جاتا ہے۔ مقی ہے، قے لاتا ہے، الٹی لاتا ہے۔ اگر جواخار کو زیادہ مقدار میں دیا جائے تو قے لاتا ہے۔ طبی ضرورت کی وجہ سے مثلاً کسی سمی دوا کے کھانے کے بعد قے لانا ہو تو جواخار کو عمومی خوراک سے 2 یا 3 گنا زیادہ دینے سے قے شروع ہو جاتی ہے اور زہریلا مادہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے۔ یہ مسہل ہے، اسہال لاتا ہے، دست لاتا ہے۔ بار بار استعمال کرنے سے جواخار آنتوں کے عضلی طبقے کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے دست اور پتلے جلاب ہونے لگتے ہیں۔ 2 ماشا ہلیلا پاؤڈر، 1 ماشا جواخار نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے سے قبض فوراً دور ہو جاتا ہے۔ شکم کو فاسد مادوں سے پاک کرتا ہے۔ دیگر افعال جو بتائے گئے جواخار کے، جواخار بہت تیزی سے جسم میں جذب ہو کر صلاحیت کرتے ہوئے گرمی اور جوش پیدا کرتا ہے۔ بواسیر کے مرض میں بھی جواخار فائدہ کرتا ہے۔ دل کے امراض کی بھی اصلاح کرتا ہے۔ یہ خزائن الادویہ میں بھی اس کا ذکر ہے اور آیود میں بھی اسی مقصد سے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ ورموں کو تحلیل کرتا ہے، مختلف وجوہات سے ہونے والی سوجن کو کم کرتا ہے، محلل اورام یعنی اینٹی انفلیمیٹری ایفیکٹ رکھتا ہے۔ جواخار بنانے کی ترکیب عمل اقلاع کے ذریعے کی جاتی ہے۔ عمل اقلاع کا طریقہ: جو کو جڑ سمیت پورا پودا مٹی اور گندگی سے صاف کر کے دھوپ میں خشک کر لیں، پھر جلا کر پوری طرح راکھ کر لیں۔ صفائی کے ساتھ اس راکھ کو جمع کر کے پانی میں گھولیں۔ جواخار یعنی جو کے پودے اور جڑ میں موجود نمک پانی میں آ جائے گا۔ 2 دن بعد اس پانی کو آہستہ آہستہ نتھار لیں۔ باریک کپڑے کی مدد سے بار بار چھان لیں۔ چھنا ہوا پانی بالکل صاف پانی کی طرح نظر آنا چاہیے، حالانکہ تھوڑا زردی مائل پانی ہوتا ہے۔ اس پانی کو کسی قلعی دار یا تام چینی کے برتن یا ایسے ہی آگ پر ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب سارا پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا تو برتن میں زردی مائل سفید رنگ کی پرت یا پاؤڈر جیسا مادہ بچے گا، وہی جواخار ہوتا ہے۔ اس کا ذائقہ شور و تلخ ہوتا ہے۔ جواخار کے مشہور افعال اور دیگر افعال یہاں ایک جگہ آپ کے لیے دے دیے گئے ہیں۔ جواخار کے فارماکولوجیکل ایکٹیویٹیز جو سامنے آئی، یہ کارمینیٹیو ہے، ایکسپیکٹورنٹ ہے، مائلڈ لگزیٹیو ہے، ڈائیوریٹک ہے، ایمینوگوگ ہے، اینٹی بلیس ہے، اسٹون کرشر ہے، اینٹی
स्पाज्मोडिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इमेसिस इंड्यूसर है। ये आपके पास एक नमूने के तौर पर आर्टिकल है। सिर्फ जवाखार इसको लेकर रिसर्च एक्टिविटीज कम हुई है, तहकीकात कम हुई है। अक्सर इसको दूसरी अद्वियात के साथ शामिल करके और उस पर रिसर्च हुई है। जैसे यहाँ पर एक रिसर्च आर्टिकल आपके सामने है जो योगक्षारा मधु प्रतिसराना का है। इसमें जवाखार के साथ शहद और मक्खन शामिल है। ये कुछ आर्टिकल हैं आपके पास, और जैसे कि मैंने जिक्र किया, बराह रास्त सिर्फ जवाखार पर रिसर्च कम हुई है, लेकिन जिन मुरक्कबात में जवाखार शामिल हैं उनके रिसर्च आर्टिकल्स की लिस्ट यहाँ दी जा रही है। इसका मिजाज गर्म खुश दर्जे सुवम है, निस्फ माशा से 1 माशा तक इसकी खुराक है, और आयुर्वेद में 125 मिलीग्राम से इसकी खुराक शुरू की जाती है। इसकी मुजरत, इसकी तकलीफ, नुकसानदेह असर, तिल्ली और आंतों के लिए ये नुकसानदेह है, और इस्लाह के लिए गोंद कतीरा इसमें शामिल कर लें। बदल के तौर पर आम नमक इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए अब जवाखार की दीगर तफसीलात जानते हैं। जवाखार को अंग्रेजी में बार्ली साल्ट कहते हैं। साइंसी नाम इसका पोटेशियम कार्बोनेट है। इसमें यही नमक ज्यादा होता है, जिसका फॉर्मूला है K2CO3। उर्दू हिंदी में जौ का नमक या जवाखार कहा जाता है। अरबी में मलहू शईर या नतरून कहते हैं। फारसी जवाखार, संस्कृत में यॉर्कशायर, बंगाली में बुछार, मराठी जौ चमीट, गुजराती जौ मिठून, सिंधी में जौ लवन, कश्मीरी वुश्का नमक, और पुश्तो में जौ को ओरशे कहते हैं, इसलिए इसका नाम है ओरशे नमक। आपके इलाके की जबान में इसे क्या कहते हैं जरूर बताइएगा। इसकी माहियत जानते हैं। मुख्तसर माहियत, जवाखार जौ के पौधे को जलाकर हासिल किया जाता है। जौ एक मशहूर अनाज है जो काश्त भी किया जाता है या गेहूं के खेतों में खुद से भी उग जाता है। जौ का पौधा गेहूं के पौधे की तरह ही नजर आता है। आमतौर से दोनों बासानी एक दूसरे से अलग पहचाने जा सकते हैं। जौ की बालियों में दाने से लगे लंबे लंबे रेशे होते हैं जो आपको बाएं जानिब नजर आ रहे हैं। ये रेशे ही असल में इसकी पहचान होते हैं, लेकिन गेहूं में ऐसे लंबे लंबे रेशे नहीं होते। जौ के दाने गेहूं से छोटे और हल्के रंग के होते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं जौ की बालियां हैं। ये आपको कुछ सब्ज और ताजा बालियां हैं, और उसके बाद ये कुछ सूखी हुई बालियां हैं। ये आप करीब से देख रहे हैं। यहाँ पर आपको पूरी बाली नजर आ रही है, लंबे लंबे रेशे हैं। ये एक बाली करीब से दिख रही है जिसमें दाने हैं, और ये है जौ का दाना। ये जब उस पर एक कवर छिलका सा होता है तब की शक्ल सूरत है ये, और ये छिलका निकालने के बाद की सूरत है। ये बिल्कुल सब्ज जौ की बाली है, और ये है गेहूं की बाली। गेहूं में रेशे नहीं पाए जाते। यहाँ आप फर्क समझ सकते हैं। ये जौ की बालियां रेशेदार बाल है उस पर, और ये गेहूं की बालियां जिसमें रेशे नहीं पाए जाते, या होते भी हैं तो बहुत छोटे। यहाँ आप गेहूं का फर्क समझ सकते हैं और जौ का फर्क। ये जौ के दाने हैं जो हल्के रंग के हैं, और ये गेहूं के दाने हैं गहरे रंग के। ताजा बालियां और सूखी बालियां, ये जौ के दाने हैं और ये गेहूं के दाने हैं। दोनों की रंगत का फर्क आप देख सकते हैं। जौ के जड़ समेत पूरे पौधे में मखसूस पोटेशियम के नमकियात पाए जाते हैं। जदीद तिब में जौ से बने हुए पानी, आशे जौ या पतला सयाल जौ का सत्तू के अलावा और भी कई अंदाज में जौ का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन तिब्ब यूनानी में इन सारे इस्तेमाल के अलावा जौ के पौधे से हासिल किए गए नमक यानी जवाखार को खुसूसी तौर से दवान इस्तेमाल किया जाता है। इस नमक के यकीनी मौलियाती असरात की वजह से ही तिब्ब यूनानी के निसाब में इसे शामिल किया गया है। वैसे तो जौ के पौधे के हर हिस्से में सोडियम से ज्यादा पोटेशियम पाया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा उसके दानों यानी बीजों में पोटेशियम वाला नमक ज्यादा होता है। उसके बाद उसकी पत्तियों और तनों में पाया जाता है। इसीलिए जवाखार हासिल करने के लिए पूरा पौधा ही जलाया जाता है। यही पोटेशियम के नमकियात ही जवाखार के असल नमकियात है जो उनकी पहचान है। ये बहुत तेजी से जिस्म में सरायत होकर अपना असर दिखाती है। ये जौ के पौधे का नबाताती खाका है। लंबे लंबे रेशों वाली बालियां हैं। ये कुछ सब्ज हैं और ये सूखने के बाद कुछ इस तरह से हो जाती हैं। ये उसकी जड़ है। पौधा बिल्कुल गेहूं के पौधे की तरह होता है। ये फूलों का हिस्सा है, और फूल के बाद जब बालियां लग जाती है, दाने लगते हैं, तो किस तरह से वो सितारा नुमा नजर आते हैं। इस्तेमाल होने वाले अज्जा जवाखार के लिए पूरा पौधा ही इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में आपको इस शक्ल में जवाखार मिल जाएगा। ये आमतौर से मसनूई अंदाज में तैयार किया हुआ जवाखार है, और हुक्मा हजरात या तिब्बा और वैद हजरात जिस अंदाज में अपने तौर से इसको तैयार करते हैं, उसकी शक्ल सूरत यही होती है। इंडो पाक में सब जगह जौ की काश्त होती है। दुनिया में हर मुल्क में जौ की पैदावार होती है, लेकिन सबसे ज्यादा पैदावार रूस, कनाडा, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया, चीन और यूक्रेन में होती है। ये थी जवाखार के ताल्लुक से मालूमात। अगर वीडियो अपलोड करने के बाद कोई अहम तब्दीली या मालूमात मिली तो पिन कमेंट में आपको बता दी जाएगी। ये जवाखार बनाने की तरकीब बताई जा रही है। जवाखार के पौधे को हासिल कर लें, उसे खुश्क कर लें, सुखा लें धूप में, फिर उसे जलाएं किसी साफ जमीन पर या किसी साफ बर्तन में। इस कोयले को पानी में हम डालेंगे। पानी में भिगाने के बाद जो तहनशीन हो जाएगा, भारी अज्जा वो निकल जाएंगे। फिर उसको निथारा जाएगा। ये पानी निथारा जा रहा है। बार बार छानने के बाद सारी कसाफत दूर कर ली जाएगी और बिल्कुल साफ सफा पानी जो है वो हासिल किया जाएगा। यह है हासिल किया हुआ साफ सफा पानी। अब इसे हम आग पर रखेंगे। धीरे धीरे ये उड़ता जाएगा, इसका पानी उड़ता जाएगा, और नमक ये आप देख रहे हैं नमक बना जा रहा है, गाढ़ा हुआ जा रहा है। आखिर में नमक हासिल
حاصل ہو گیا، یہ جواخار ہے. عام طور سے اس طرح سے حاصل ہوتا ہے جواخار.